کہ اگر پاکستان کے آئین میں جو ہوا تھا اضافہ ہوا تھا اور جماعت احمدیہ کے خلاف قانون پاس ہوا تھا، اس پر کوئی بات کرنا چاہے اس وقت کیا ہوا تھا میں نہیں کرتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، نہ ریکارڈ ہے نہ کوئی خواہ یاریاں باریاں مارنی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے ٹھیک ہوا ہے تو عقلی دلیل لے آئے، ابھی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں غلط ہوا تو میں اپنی عقلی دلیلیں دوں گا۔ قرآن ہمارے اوپر ہوگا کہ قرآن کے اندر سے اللہ کے قانون سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں اللہ کے قانون، آئین تو ملک کا جو جہاں پر اکثریت ہوتی ہے جو مرضی آئین بنا لو۔ افضل بھائی ابھی انشاءاللہ جی ملک تھوڑا سا کوئی صاحب آپ کا پوائنٹ آ ٹائم گیا، ہے میرے جی اچھا دوبارہ بولیں ادھر شریف ایک صاحب۔ بات جی کیونکہ ملک صاحب نے ایک بات کی ہے، میں صرف وہ انشاءاللہ وہ ایک اس بات کا دوبارہ تصحیح کر دوں۔ انہوں نے کہا یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے کہ جو چیز موجود ہی نہیں اس پہ بات کی جائے، اور یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو آئینی فیصلہ ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا غلط ہوا تھا، اور فرما یہ رہے ہیں کہ اس پہ بات نہیں کرنی، آج اس فیصلے پہ بات کرنی ہے، لیکن اس فیصلے کو نہیں دیکھنا جہاں پہ یہ عمل میں پذیر ہوا تھا۔ تو یہ بڑی بیوقوفہ ہماری طرف سے، تو یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے ملک صاحب، اس کے بارے میں سوچیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، سوری راجہ بھائی میں آپ کی طرف سے بول رہا ہوں، اور میں دعوت دے رہا ہوں آپ کی طرف سے، کیونکہ اس ٹائم پہ جو آپ کے سب سے نالجبل لوگ تھے، کیونکہ ملک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب لوگ اور نالجبل ہو گئے، مرزا ناصر صاحب خلیفہ تھے جماعت کے، اور وہ سمجھے جاتے تھے سب سے نالجبل بندے۔ اگر آپ کا ملک صاحب یہ دعویٰ ہے کہ آپ مرزا ناصر صاحب سے زیادہ عقل مند ہیں تو یہ پھر آپ کا ہی دعویٰ ہے، ایسے جماعت آپ کو کبھی بیک نہیں کرے گی۔ آپ مرزا مسرور صاحب کو لے آئیں، انشاءاللہ راجہ صاحب سے میں زبردستی کراؤں گا، ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو میں راجہ بھائی کو پش کرا کے ڈیبیٹ کراؤں گا، آپ مسرور صاحب کو لے آئیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت اچھا نہیں اوپر، ہے، جیسے کہ یہ جماعت بھی جی بیک میں نہیں کرے ویلکم گی کر آپ کو لوں، اس بات۔ جی میں ویلکم کر لوں، سدھو جٹ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ سدھو جٹ صاحب ویلکم آپ کو جناب، کیسے؟ جی جزاک اللہ، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں، امید ہے کہ جی آپ وعلیکم خیریت سے ہوں السلام۔ گے سب دوست۔ یہ جو ٹاپک جی ہو رہا ہے اس پر مجھے پتہ نہیں بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں، اجازت تو ہر کسی کو ہے نا جی، اجازت والی کیا بات ہے، ٹاپک رکھا ٹھیک ہے ہے، اسی لیے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو راجہ صاحب نے ایک بات یہاں پر شروع کی ہے، یہ وکیل کہلاتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے معصوم ہیں کہ ہم لوگ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھے ہیں اور ہم پاکستان کے قانون ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، اور ایک پاکستان ایک پسماندہ ملک کے ہمارے نزدیک، ان کے نزدیک تو علماء ہوں گے، ہمارے نزدیک وہ علماء نہیں ہیں جن کا دین سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں، ان لوگوں نے ایک ایسی اسمبلی کے ممبران جس کو بعد میں آنے والے ضیاء الحق صاحب نے ان ممبران کو فاسق اور زانی اور شرابی قرار دیا کرتاس ابیس میں، یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، تو اس کے مطابق وہ تمام شرابی، زانی اور دنیا دار لوگ جو ہیں جن کو دین کا علم نہیں تھا، ان لوگوں نے ایک قانون پاس کیا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی دور دور کا تعلق ہی نہیں ہے، اور یہاں پر وہ بحث چھیڑنا چاہتے ہیں جو کہ 74 میں جیسے ہی ہم وہ پاکستان کی سرحد پار کرتے ہیں تو ہم اس قانون کے پابند نہیں ہیں، اور وہ قانون ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ قانون صرف پاکستان کی چار دیواری کی حد تک ہے، اور یعنی کہ ایسا قانون ہے کہ جیسے ہی چار دیواری سے باہر ہم قدم رکھتے ہیں ہم قانون کے مطابق مسلمان ہو جاتے ہیں، ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں، تو وہ کیسا قانون ہے جو ہمیں پاکستان کی چار دیواری میں غیر مسلم قرار دیتا ہے اور باہر جیسے ہی ہم نکلتے ہیں اس قانون سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ تو اس لیے آپ اپنی بے بسی پر روئیں اور ایسا کوئی موضوع چھیڑیں کہ جو اس میں کوئی عقل مندی والی بات ہو۔ امریکہ میں بیٹھا ہے کوئی، کینیڈا میں بیٹھا ہے کوئی، لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے پاکستان کے قانون کی، تو یہ ایک بے محل اور غیر جی ضروری سدھو بات ہے۔ صاحب بہت شکریہ۔ جی جی میں نے آپ جواب دے دیا ہے، سن لیں نہیں میری نہیں بات پوری، نہیں، ایک میری منٹ ٹھہر بات جائیں، میری بھی بات، اب سن لیں بات میری۔ آپ کو علم ہونا چاہیے جی دوسرے جی کی نہیں بات نہیں ان ختم کو ہونے ان کا۔ کو جی ان کو انتظار کنکلوڈ، جی نہیں رائٹ نہیں، صاحب رائٹ صاحب ان کو کنکلوڈ مجھے کریں۔ کنکلوڈنگ اب میں ریمارکس ٹائم دینے دیں لگا اور دیتا ہوں، میں ٹائم لگا پھر دیتا بول۔ ہوں، میں ٹائم آخری لگائیں منٹ جی، آپ ٹائم کا میرا لگا آپ دیتا ختم ہوں یہ کا سدھو آپ جٹ ٹائم یہ صاحب۔ لگائیں۔ آپ یہ طریقہ بھی سیکھیں کہ دوسرے کے کنکلوڈ کرنے کے بعد جو شروع کرتے ہیں، دخل نہیں دیتے ہیں۔ اچھا، تو مؤثر جواب یہ ہے کہ کوئی ایسا قانون لائیں جو کہ ساری دنیا میں کسی کو غیر مسلم قرار دے سکتا ہو، اور اس سے پہلے ایسی بات ہمیں بتائیں کہ مسلمان کی وہ تعریف بیان کرے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو، مولویوں نے نہ بیان فرمائی ہو، اور پھر اس تعریف کے مطابق آپ اپنے آپ کو مسلمان قرار دے دیں اور ہمیں غیر مسلم قرار دے دیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے چیلنج،
اور میرا یہ چیلنج رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے ہے آپ کو وہ تعریف بیان کریں جو کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو، اور اس تعریف کے مطابق آپ مسلمان ہو ہم غیر مسلم ہوں، تو پھر تو کوئی بات بنتی ہے، ورنہ یہ فضول باتیں دن رات کرتے رہنا، وقت ضائع کرنا ہمارا بھی اور اپنا بھی، جی اس کا فائدہ نہیں۔ جزاک اللہ جی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا ایک بات اور ایک میں سمپل سوال ہے ایک میرا، اور گزارش میں کر دوں، ایک ایک پوائنٹ اور آف میں آرڈر گزارش کرنا کر دوں ہے کہ افضل بھائی ایک ابھی پوائنٹ تک آف آرڈر، ایک پوائنٹ آف جی آرڈر افضل بھائی، پوائنٹ آف آرڈر۔ اب وہ دیکھیں کہ اب سدھو جٹ صاحب نے پہلی جو ہے نا زانی اور شرابی کی نہیں بات ایک کی ہے، منٹ ہے اب رائے صاحب، میں نے سوال مفتی پوچھنا ہے اس صاحب کو پر، پوری آپ یہ ایک دیکھ منٹ لیں، ہے جائیں I'm just رائے صاحب، making it رہنے دیں، clear آپ رائے اعتماد صاحب کہ رکھیں بات میرے بات پر۔ شروع رائے ہوئی۔ صاحب ایک سے رائے صاحب ہولڈ کر لیں، آپ کی طرف آتے ہیں، وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کر لیں رائے صاحب پلیز۔ رائس صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں، وہ ایک ارجنٹ سٹیٹمنٹ تھی ان کی سدھو جٹ صاحب کے، جی پلیز۔ وہ جی میں نے میں پوائنٹ آف کرتار سے آرڈر کی ابیس بات کا کر رہا حوالہ ہوں۔ دیا تھا، کرتار سے ابیس کا ضیاء الحق کا۔ جی جٹ جی صاحب ٹھیک ہے، افضل بھائی، جٹ صاحب ٹھیک ہے افضل بھائی جی۔ اب اصولی بات ہوگی، صحیح ہے۔ اب کیونکہ انہوں نے شرابی اور زانی کا کوئی حوالہ دیا ہے، تو اگر آپ مفتی مبشر صاحب کوئی حوالہ دیتے ہیں یا راجہ صاحب کوئی حوالہ دیتے ہیں تو اصولی طور پہ کوئی نہیں ٹوکے گا۔ میں صحیح ہوں اس بات میں افضل بھائی؟ کیونکہ انہوں نے حوالے اس سے بات کسی کو پہ ہم الزام تراشی کی ہے۔ میں جی اچھا میں اس کو ایک دفعہ اس پوائنٹ کو فورگو کرنے دیتے ہیں سدھو جٹ صاحب سے ریکویسٹ کے ساتھ۔ سدھو جٹ صاحب ابھی تک جو براڈ ہم نے چلائی ہے آلموسٹ 1.25 گھنٹے، اس میں کسی قسم کا بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا، اور جماعت کی طرف سے شروع سے ہی یہاں پہ پریزنس رہی ہے، نمائندگی رہی ہے، اور انہی سے ہی گفتگو کا سلسلہ ابھی تک پہنچا ہے 1.25 گھنٹے کا۔ اٹ مینس کہ ایسے پیرائے میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آپ علماء سے آپ کے اختلافات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ علماء کی نشاندہی کے اوپر آج آئین پاکستان میں جو ترمیمات ہوئی ہیں اور ان کے جو فتویٰ جات ہیں ان کے ضمن میں، اور ان کی تعلیمات سے ہمارے عقائد ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جن کا آپ شدید اختلاف کرتے ہیں ان کی ان اپروچز سے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے اپنے اختلافات کو اس پیرائے میں بیان کریں کہ دوسری سائیڈ مشتعل نہ ہو، گالی گلوچ تک نوبت نہ آئے، اور اس براڈ کو ایمرجنسی طور پہ مجھے پھر کریش نہ کرنا پڑے۔ میری آپ سے درخواست ہے، میں ایسی براڈ کسی قیمت پر بھی نہیں چلانا چاہتا جہاں پہ شاتمیت ہو، گالی گلوچ ہو، بد زبانی ہو، اور ماں بہن کی وہ پھر ایسے۔ یقین کر لیں یہ اب تک میرا خیال ہے تعارف اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ میرا سٹائل اور طرز زندگی بالکل نہیں ہے، اور ایسی فورم کو ہوسٹ کرنا جہاں پہ لوگ لڑتے رہیں، شاتمیت ہوتی رہے، گالی گلوچ ہوتی رہے ایک دوسرے کی ماں بہن کو، اور ہوسٹ جو ہے وہ بیٹھا رہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور پھول گر رہے ہیں جناب، اور تماشا لگا ہوا ہے اور فالوور بڑھ رہے ہیں، میں بالکل ایسی براڈز نہ میں ہوسٹ کرتا ہوں، نہ میں نے زندگی میں کی ہیں، نہ میں کروں گا۔ تو میری آپ سے سورہ النحل کی 125 آیت میں نے اسی لیے لگائی ہوئی ہے کہ چونکہ دونوں سائیڈز اس کتاب کو دعویٰ ہے، میرا تو ایز اے ایمان ہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا تو 30 سپاروں کو قرآن کے اوپر مکمل ایمان ہے، اسی وجہ سے میں مسلمان ہوں، آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے۔ سو دونوں سائیڈوں کے درمیان اگر دعویٰ جات کے اعتبار سے ایک کتاب مشترک مانی جاتی ہے تو میرا آپ سے دست بدستہ ہاتھ باندھ کے، کیمرہ کھول کے آپ کو ہاتھ باندھ کے دکھا دیتا ہوں، میری پورے اخلاص اور نیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، کسی قیمت پر بھی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دوں گا، اور اگر پہلی گالی دوسری گالی تو میں سمجھوں گا کہ آپ براڈ کو کریش کروانے آئے ہیں، اس ڈائلاگ کو ختم کروانے آئے ہیں، لیکن میں براڈ کو کنٹینیو نہیں رکھوں گا۔ مجھے کوئی بندہ بعد میں میسج نہ کرے کہ براڈ میں اتنے لوگ تھے اور بڑا جناب اچھا تماشا جا رہا تھا اور تم نے براڈ کریش کیوں کیا ہے۔ گالیوں والی براڈ کو کسی قیمت پر بھی میں کنٹینیو نہیں رکھوں گا، یہ براڈ کریش ہو جائے گی امیڈیٹلی جو ہی گالی کو بندہ یا، اور شاتمیت تو کسی قیمت پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پہلی شاتمیت کے اوپر میں براڈ کریش کر دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں براڈ دوبارہ لگاؤں بھی نا۔ اس تماشا بینی کا نہ مجھے کوئی شوق ہے نہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی سیدھی جٹ صاحب میں نے آپ کو، اور ایک سیکنڈ، آخری ورڈ سر، رائی صاحب آخری ورڈ۔ سدھو جٹ صاحب میں نے آپ کو وارملی ویلکم اسی لیے کیا تھا کہ آئی ویلکم یو ایز اے پرسن، ہم ایز اے عقیدے کے اپوننٹ کے طور پہ بھی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، ہیلدی ڈائلاگ کے طور پہ۔ دیکھیں آپ علم رکھتے ہیں اپنے عقائد کا اور مخالفانہ عقائد کا بھی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ہیلدی گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کو سننے کو ملتی ہے جو کمپیریٹیو ریلیجن کے
इंटरेस्ट के लोग बैठे होते हैं लर्न करने के लिए, मेरे जैसे इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मेरा एक ही मकसद है, हमें इससे फ़ायदा होता है। मैंने पिछले 7-8 महीने में इस फोरम के ऊपर यकीन करें कि जितना इल्म हासिल किया है उसकी कोई लिमिट भी नहीं है, क्योंकि जो मैं पहले नहीं जानता था अब मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ इन मौज़ूआत के ऊपर। इसी वजह से कि इन फोरम्स के ऊपर मैंने टाइम दिया, मैं बैठा हूँ। अब यकीनन मेरी तरह के और भी हज़ारों लाखों लोग हैं कि जो इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। नीयत सिर्फ इतनी है, गुजारिश इतनी है, हाथ बांध के गुजारिश है कि इस तरह की लैंग्वेज इख्तियार ना करें जो जवाबी तौर पर दूसरी साइड को भी वही असलूब इख्तियार करना पड़े और डायलॉग फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर मकसद अगर ये है कि जनाब जी जी जी, मुझे अगर एक जी सेकंड राय दे साहब दें, आप एक कंक्लूड कर सेकंड, लें। सिर्फ एक सेकंड, जी एक सेकंड मुझे दे दें ताकि मैं कुछ वजाहत कर दूं। ये जब मैंने आप बात एक करते चीज थे नोट की है कि हमारे ये जो अराइज भाई हैं ये हर बात पर जज्बाती और अंगेस्ता हो जाते हैं और ये हर बात में मुदाखलत करते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने जो रेफरेंस दिया था वो मैंने अपने मुंह से अपनी बात कोई नहीं की, मैंने वो ज़ियाउल हक साहब ने जब उन्होंने भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का तख्ता उठाया है तो उसके बाद उन्होंने उस पार्लियामेंट और उस गवर्नमेंट के खिलाफ एक करतास अबियस नामी एक वाइट पेपर शाया फरमाया था। उस वाइट पेपर में मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक साहब ने ये स्टेटमेंट दी या उस करतास अबियस में उस हुकूमत के बारे में और उस पार्लियामेंट के बारे में जो अल्फाज बयान है, मैंने वो ये अल्फाज आपकी आप खिदमत में झूठ बोल रहे हैं, ये राजा अच्छा आपकी साहब अभी बात अभी में अभी कोई राजा सदाकत राजा साहब नहीं है। राजा साहब अभी एक सेकंड अभी मुझे अभी दीजिए अभी जी। अभी सब्र करें जरा, एक मिनट। एक मिनट अच्छा ठहर जाए सिद्धू साहब, आपने बात कर ली है। यार देखें अभी सिद्धू एक साहब ने तो बात आपको कर लिया, मुझे रिस्पॉन्ड करने काटने दें। की बहुत ज्यादा आदत है, राजा मुझे साहब बात एक करने सेकंड मुझे दें। दे दीजिए इंशाल्लाह। तो राजा साहब तो मुझे एक अर्ज मेरी सेकंड अर्ज दे आवाज ये आ दीजिए। रही है, है किसी को? अच्छा अर्ज ये है मुफ्ती साहब मैं क्योंकि मैंने इन्होंने अगर कहा कि अगर इन्होंने आप एक हवाले से सुन किसी तो को लेना बात जानी यार। और शराबी का है। ओ मुफ्ती साहब भाई, मैं आपको दावत देता हूं कि जिसको भाईजान आप भाईजान जानी और शराबी मैं समझते कब हैं कब आप का हवालों से बैठा साबित हूँ करें। चले और ठीक है, बात फिर करना चाह इजाजत रहा हूँ, दें, इस लेकिन मुझे मजलिस बात में नहीं करने बैठने दे का रहे, तो कोई क्या फायदा किया? नहीं। नहीं, मैं इन मुफ्ती बशर शाह साहब की मौजूदगी में, ये इंतहा के शातिम इंसान है और इनकी मौजूदगी में मैं इस मजलिस से इजाजत चाहता हूँ। इनकी मौजूदगी में मैं बैठना पसंद नहीं करता क्योंकि मजलिस इनकी आने से खराब हो गई है अल्लाह के फजल से, और मैं इजाजत चाहता हूँ आपसे। चलें ठीक है, तो फिर हमें खुदा इजाजत हाफिज। देना, हम तो बोल रहे हैं। आप फिर नहीं नहीं, आप आप ही बोलते हैं, बोले जा शुक्रिया। रहे हैं, मैं कब का इजाजत मांग रहा हूँ कि भाई हमें भी कोई मौका दें। अच्छा बात ये है साहब कि छोटी सी बात कर लूं, एक लाइन मुफ्ती कह लूं साहब अगर आपको आप इजाजत वेलकम है। दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम कर लूँ राय साहब, किबला मोहतरम जी, किबला सियालवी साहब भी वालेकुम तशरीफ सलाम लाए, मुफ्ती साहब अफसल आप भी, भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इजाजत आप। है जी बात करने की? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी 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 बिल्कुल इजाजत है। सियालवी माशाल्लाह। साहब को भी सलाम जी। सियालवी साहब से पहले मैं थोड़ा सा अर्ज कर लूँ, इंशाल्लाह फिर सियालवी साहब भी फरमाते हैं। अच्छा बात यह है कि इल्जाम लगाना या गाली जो होती है उस चीज को कहते हैं कि जो बगैर दलील की होती है। याद रखिए, गाली भी ये किसी का माइक ओपन है, गाली भी उसको ही कहते हैं कि वो एक इल्जाम होता है, बुहतान होता है। तो और इल्जाम और बुहतान उसको कहते हैं कि जिसकी कोई दलील नहीं होती। लेकिन जब किसी चीज को दलाइल के जरिए से साबित कर दिया जाए तो फिर वो इल्जाम और गाली नहीं रहती। याद रखिए, अब एक तरफ से दलील दी जा रही है, सबूत दिया जा रहा है, और अगला बंदा मुखातब ये कह रहा है कि तुम गालियां निकाल रहे हो, तुम बुहतान लगा रहे हो। तो ये उसूली तौर पे, कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे ये एक बड़ी नाजेबा सी हरकत है। अब जहां तक बात है जनाब के मिर्जा साहब की किताबों की, तो वो सुन लीजिए क्या कहती हैं किताबों के मुतल्लक, कि जो किताबें एक ऐसे शख्स ने लिखी हों जिस पर फरिश्ते नाज़िल होते थे, उनके पढ़ने से भी मलाइका नाज़िल होते हैं। चुनाचे हजरत साहब की किताबें जो शख्स पढ़ेगा उस पर भी फरिश्ते नाज़िल होंगे। ये लिखा हुआ है अनवारुल उलूम जिल्द 5 सफा 560 के ऊपर। मिर्जा साहब के बेटे और कादियानियों के दूसरे खलीफा ने ये बात कही है। खुद ये मिर्जा साहब की किताबों के मुतल्लक एक बात और लिखी हुई है, अल फजल अखबार 5 जून 1934 का शुमार है, सफा नंबर 6 है। कहते हैं कि
حضرت مسیح موعود کی کتابیں قرآن کریم کی تفاسیر ہیں. حضرت صاحب کی کتابیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تفاسیر ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے تھوڑا سا اگر ہم بڑھتے ہیں، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 547 اور 548 عربی کے اندر عبارت ہے جس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں. محترم علماء کرام بیٹھے ہیں، میں اگر غلط ترجمہ کروں تو مجھے بتا دیجئے گا. کہتے ہیں کہ میری جو کتابیں ہیں تمام مسلمان بڑی محبت اور مودت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں اور میری کتابوں سے نفع اٹھاتے ہیں، ینتفعو من معارفیہا، اور ان کو صدق دل سے قبول کرتے ہیں. لیکن جو میری کتابوں کو قبول نہیں کرتا، ان کو مانتا نہیں ہے اور ان سے نفع نہیں اٹھاتا، الا، یہاں سے استثناء کر دی ہے اپنی پچھلی ساری عبارت کا. الا وہ کون ہیں؟ وہ ذریۃ البغایا ہیں. اور خود مرزا صاحب نے ذریۃ البغایا کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ رنڈی کے بچے، جس کو گشتی کے بچے، رنڈی کے بچے، رقاصہ کے بچے، ناچنے والی کے بچے، بازاری عورت کے بچے، زن ہے زانیہ عورت کے بچے. ٹھیک ہے، تو یہ ترجمے کیے ہوئے ہیں. تو جب کوئی مطالبہ کرے گا تو وہ ترجمہ بھی دکھا دیں گے. اب دیکھیے، جو مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں مانتا اور ان سے نفع نہیں اٹھاتا، نفع تو تب بھی اٹھائے گا کہ جب پڑھے گا، جب پڑھے گا ہی نہیں تو نفع کیسے اٹھائے گا؟ تو جو نہیں نفع اٹھاتا وہ رنڈی کا بچہ ہے. اب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سوشل میڈیا کے اوپر یا پوری ورلڈ کے اندر میں چیلنج کر رہا ہوں، واللہ مرزا صاحب کی کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھنے والا یہ عاجز ہے. جائیں، میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. دیکھیں، میں مرزا صاحب کی کتابیں کھول کے بیٹھا اور جب میں نے کتابیں کھول کے پڑھنی شروع کی تو یہ بھی میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے، پوری کتاب. میں نے جب کتابیں کھول کے دیکھی ہیں تو حضرت صاحب کو میں نے ہیرا منڈی کے اندر پایا ہے جی، ہیرا منڈی کے اندر. افضل بھائی اور کتابوں کے یہ اصل آپ نے سکین جماعت یہ کے لگا خلاف ان کو تقریر پر بٹھا دیا ہے. انہیں کہیں کوئی یہ اصل سوال ہے، سکین اعتراض ہے، رکھیں ہم ان اور کا جواب 10 دیں. حوالے. یار ایک منٹ، اللہ صاحب ایک نہیں منٹ نہیں، رک یہ جائیں. بات غلط آپ ہے کی نا کتابیں میری افضل نہیں ہیں، بھائی. یہ یہ فرشتے آپ ابھی نے ان نازل ہو کو رہے ہیں، جماعت مہربانی احمدیہ کے کر خلاف اگر اجازت دے تقریر فرشتے کرنے نازل کا تھوڑے سے مائک دے آپ کے دیا کہ اوپر آپ بھی ہو جائے تقریر اور کرو. میرے اوپر بھی ہو جائیں. آپ اور انہیں یہ کہیں ویسے کہ بھی ان کو قرآن کوئی پاک کی اعتراض تفسیریں ہے، ہیں، سوال ہے، آپ وہ کو کریں، ہم درد سے ہم نہیں ہونا. جواب دیں. قرآن یہ پاک کی طرفہ تو تفسیر یہ ہے. بات غلط ہے افضل بھائی. یہ آپ قرآن کی تفسیر کو نہیں مانتے. افضل آپ نہیں بھائی چاہتے کہ بھائی آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے نفع اٹھائیں، مودت رکھیں، جی محبت ملک رکھیں. صاحب، آپ چونکہ مفتی صاحب، میں مجھے صرف فیو سیکنڈز. ملک صاحب دیکھیں، آپ کی جماعت کے مربیان بھی اگر یہاں پہ آتے ہیں نا تو میں ان کو بھی پروٹوکول اسی طرح دیتا ہوں جس طرح کہ وہ آپ کے مربیان آپ احترام کرتے ہیں. آپ کے لیے چونکہ وہ ایک عالم ہیں، ہم انہیں پروٹوکول دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ آپ کے نمائندہ پرسنالٹیز ہیں وہ، اور کمیونٹی لیڈرز ہیں. اسی طرح ہمارے علماء جو ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے لیے بھی وہ کمیونٹی لیڈرز ہیں. اس میں بالکل مبنی بر انصاف بات ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو ایوری بڈی ایلز از رائٹ ٹو اسپیک از ٹرمپڈ بائی دیئر رائٹ ٹو لیڈ. یہ ایک جنرل پرنسپل ہے. میں نے اس کو کر کے دکھایا ہے آپ کے کیس میں بھی. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو پبلک اس کی گواہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر میں نے بہت ساری جو ہے تنقید بھی لی ہے. لیکن یہ ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں دونوں سائڈز کے، ان کو ایبسولوٹلی اسپیشل پریویلیجز ہیں. یہ دنیا کی ساری کمیونٹیز میں ہے. میں امریکہ میں بھی اگر کوئی کمیونٹی لیڈر ہوگا تو اس کو فرنٹ رو میں لا کے بٹھایا جاتا ہے. یہ ایک انسانی معاشروں میں ایک کسٹمز ہیں. تو ان کو ہم یہ ان کے مفتی صاحب ہوں یا قبلہ سیلوی صاحب ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے مربی انصر رضا صاحب بھی یہاں پہ آ جائیں تو میں بالکل ان کو بھی
दूसरों से बढ़ के प्रोटोकॉल और राइट टू स्पीक दूंगा, ये हम डेमोन्स्ट्रेट भी कर चुके हैं जी। मुफ्ती अच्छा साहब अफजल आपकी भाई, अच्छा अफसल प्रोटोकॉल आप भाई दें, गुजारिश ये है प्रोटोकॉल को आपको कि कौन मना देखें कर रहा है, एक यार लेकिन मलक साहब देखें वो मेहरबानी जरा जमात अहमदिया पर देखिए मैं एतराज आपकी पर बात में एतराज टोका किए तो नहीं जा था रहे हैं जब आप बगैर लोग हमारी बात कर रहे आंसर थे मैं के। मैं टोका तो आपकी नहीं तरफ चुप मुफ्ती करके साहब बैठा रहा कंक्लूड कर लें, मुफ्ती साहब कंक्लूड कर लें तो मैं आपकी तरफ आता मुझे हूँ, बात आप करने इनको तो देना रिस्पॉन्ड कर दें। ये कमेंट वन जितनी ऑन ये वन बात करेंगे जी, ना, मुफ्ती साहब से इतनी आपकी बात बात, आपने मुझे करनी मुफ्ती साहब की सर मुफ्ती साहब की और आपकी वन ऑन वन बात करवाते हैं। मुफ्ती साहब आप 1 to इनसे 1 वन ऑन बात वन हो बात करें सारा यार। कुछ करा के अभी अच्छा जी करा के बिल्कुल देखिए सर, ना बात कर लें। यार इनके मलक साहब एतराज उठाए। मेहरबानी करिए मेहरबानी मलिक साहब आप उन्हें बोल, उन्हें कंक्लूड तो करने दे रहे। मलिक साहब बात तो आप करने प्लीज, देना ये कोई थैंक तरीका यू तो नहीं जी 11 जी हवाले कंटिन्यू। दिए 11 हवाले एक हवाला भी गलत साबित हो जाए मुंह मंगाई ना मैं अभी ऐलान कर रहा हूं मिर्जा जी को मैंने जब तलाश किया उनकी किताबें पढ़ी हैं मैं चाह रहा था मेरे ऊपर भी फरिश्ते नाजल हों तो बड़े फरिश्ते मेरे करीब जमा हो गए थे लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे करीब तो फरिश्ते जमा हो गए थे लेकिन हजरत जी को मैंने हीरा मंडी के लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर पाया है ये दूसरी किताब है हजरत मिर्जा साहब लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर मैंने ये दूसरी किताब है और तीसरी इसका अगला बाब है वहियां नाजल हो रही हैं अबरानी जुबान में अबरानी जुबान की वहियां जब नाजल होनी शुरू हुई तो तलाश करने की जरूरत पेश आई कि इसका तर्जुमा क्या है मिर्जा जी अपने एक मुरीद को बुला के पूछते यार ਇਹਦਾ तर्जुमा तो दसिया जे मैनू ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਬਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਇਧਰ यार तर्जुमा तो दसी यार कोई नहीं जी कोई नहीं हजरत जी बैठे होते हैं हीरा मंडी के अंदर लखी तवाइफ के कोठे के ऊपर मुफ्ती सादक साहब आ जाते हैं मुफ्ती सादक साहब आके कहते हैं हजरत जी मेरे जिम्मे कोई दीन की खिदमत तो सौंपी है हजरत जी फरमाते हैं कि ये अबरानी जुबान में वहियां कुछ नाजल हुई हैं ते फस गया कम ते मैं तबलीग करनी है ते कम नहीं टुरदा पिया अगे ਇਹਦਾ तर्जुमा ते दस तुम ही मुफ्ती है सादक मुफ्ती जी कहते हैं कि हजरत जी होर ते मेरे को सारी खिदमत ले लो लेकिन औखी अबरानी जबान मैनू नहीं जे आउंदी लेकिन हाँ हजरत साहब मसीह मऊ साहब लो सारे काम आसान हो गए ये लखी तवाइफ के कोठे के साथ ही एक कोठा है और वहां पे एक रंडी रहती है सुना है कि पूरे लाहौर के अंदर उसको एक को अबरानी जुबान आती है हजरत जी फरमाते ओहो जल्दी जल्दी दौड़दा जाके उस कोठे ते चढ़ ते ओदे कोल अबरानी जाके सिख ताकि मेरियां फिर बाद चों पहले तू सिख लेना ते बाद चों आके ते इहदे तर्जुमे कर दे कहानी बड़ी लंबी है 3 महीनों दे विच फटोफट उस रंडी से अबरानी सीखी गई और आके हजरत साहब के ऊपर जो वहियां नाजल होती थी उनके तर्जमे करके बताए साबित किया है इस किताब के हवाला गलत हो मुंह मांगा इनाम असल किताबों के स्कैन आखिर में लगा दी हैं एक हवाला गलत साबित कर दे मुंह मांगा इनाम मैं दूं और फैसला आप कर ले कि अभी ये मिसाल 3 किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं और जब मैं लिख रहा था जब पढ़ रहा था और अभी जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं तो क्या हमारे करीब करीब कोई फरिश्ते जमा हुए हैं कि नहीं और साथ ये भी बताइएगा कि आया ये किताबें कुरान की तफसीरें थी कि नहीं ये आप लोगों ने बताना है मैंने नहीं बताना हवाले मैंने दे दिए और अगर देख ले इनकार ऐसे नहीं करेंगे मलक साहब आप ये याद रखिएगा नहीं तो रंडी के बच्चे बन जाएंगे बकौल मिर्जा साहब मुझे ना कहिएगा मुझे इल्जाम आपने नहीं देना तो बनूंगा जो तो मिर्जा साहब की किताबों को नहीं बच्चा। मानता और नफा नहीं उठाता बहुत बकौल कुत्ते की मिर्जा साहब नस्ल। वो रंडी का पुत्र है अच्छा आपको तू ज्यादा है ही जल्दी है रंडी कर का ले बच्चा, बात तेरी माँ ये रंडी अफसल की, साहब तेरी डिबेट तो करो तुझे पता अफसल चल रहा है साहब तेरी जरा माँ थोड़ा रंडी सा की। निपटे अफसल भाई डिबेट चले कि मलक साहब
नहीं फरिश्ते आप नजूल हो रहा था, अच्छा खासा जम इकट्ठा हो गया था फरिश्तों का और आप चले गए। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई, मलक साहब को नीचे उतारा गया है, जी वालेकुम सलाम। उनको ऊपर लें। अस्सलाम मलिक साहब को वालेकुम। वापस लाते हैं। मलिक साहब आप वापस आएं, मलिक साहब आप वापस आ जाएं और मुफ्ती साहब से आपका सेगमेंट तय है, उसको हम कैरी ऑन करेंगे प्लीज। दूसरा अभी मुफ्ती साहब, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अफसर साहब मलिक साहब को वापस लें, लेकिन उन्हें ये भी समझाएं कि वो गालियां ना निकालें। ये उन्होंने तेरा आखिर हाँ, में गालियां मलिक साहब निकाली। मेरी तेरा बाप लगता है जो गालियां दे रहा है। पहले मैंने गाली दी है। मलिक साहब ना करें, मलिक साहब किसने गलत बात गाली दी है। है? मलिक साहब नहीं, देखिए पहले मैंने आपके गाली बारे दी है, आप इधर में बैठे शुरू में हुए हैं। उन्होंने कहा था, पहले मैंने गाली दी है। आपने दिए, उन्होंने तो मलिक गाली साहब दी। मेरा मुफ्ती साहब आपने उनका आप इल्जाम है इजाजत कि आपने देंगे गाली हमें, दी है। अफजल भाई? कौन सी गाली दी है जी? पैर अफसल बन भाई के बात मनवाना पूछे नहीं। इनसे, कौन सी गाली दी है? मैं मलिक अभी साहब इस मुझे बात आपने को कहा तय है कर कि लें तू कि रंडी इन्होंने का बच्चा मुफ्ती बन साहब जाएगा, तो मैंने जी आपको बताया कौन सी तू गाली है ही दी है? रंडी का बात बच्चा, कर मैंने ले, ये कर कहा ले है। बात इसी पर। अच्छा गाली गलौज पे बात करनी है और गाली जी, गलौज की और करनी इसके है। ऊपर अभी भी मैंने एक पूरी किताब अफजल लिखी भाई हुई को है, हजरत मसीह अफजल भाई अभी गालीबाज। हमें भी टाइम मिलेगा। मसीह गालीबाज तकरीबन अच्छा, आप 22 हवाले दिए हैं, अफजल 22 भाई, हवाले, 22 हवाले। जी 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 बिल्कुल इस पे अफजल बात साहब करनी। बिल्कुल हमारे मलिक हाथ साहब पाँव आपका बांध के मत मरवाएं। मुफ्ती साहब के साथ मुफ्ती साहब आप मलिक साहब से 1 on 1 करें। और किबला सियालवी साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। मैं तो मुफ्ती साहब को अप्रिशिएट करना थोड़ी चाहता था कि अपनी ब्राड पर वो सख्त लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो यहाँ उन्होंने ब्राड के मिजाज के मुताबिक बड़ी सुलझी हुई गुफ्तगू की है। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ अगर ये न लिखा हुआ हो किताबों में तो मुंह मांगा इनाम। तो मलिक साहब के लिए तो बड़ी अफजल ऑफर है भाई, कि अगर वो एक हवाले अपने गलत साबित कर सरकारी ले तो मुंह मुसलमान मांगा को इनाम दे ले के ले। फिर दूसरे को दे के हमें सीधा कहो भाई आप लोग जाओ। नहीं अभी आपको टाइम दे रहे हैं, सैनी साहब आपका मेरी टाइम है। देंगे ये यार। जी पहले मुफ्ती साहब शुरू हो मलक गए, साहब आप फिर हमने डिबेट करिए, ये एहतजाज स्टॉप किया, वॉच मेरे पास फिर रखिए, अभी टाइम हमारी तय बात करिए, मैंने की, डिबेट फिर आपको करिए, दे दिए आइए माइक मैदान पे। में। आप अपनी निकाल लो नहीं तो कसर। वो याद रखिएगा, मिर्जा साहब ने कहा था मैदान में निकलना मुखन्निसों का मैंने काम जी नहीं, मैंने याद रखिएगा। जी मैंने सियालवी साहब से गुजारिश इसीलिए की है याद करेंगा, कि सिर्फ मुझे इजाजत तो देना मलिक अफजल साहब भाई। जी मलिक साहब आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुन लें। सियालवी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस दौरान थोड़ा सा इतना मॉडरेट जरूर करें कि उसलूब जो है वो एक्सेप्टेबल रहे दोनों साइडों के लिए, ताकि अगर ये गुफ्तगू होनी है तो ये आगे हो सके। जी मैं और बिल्कुल, अगर ये मैंने ब्रेक मुफ्ती डाउन होनी है साहब तो को फिर भी कहा है और फिर कहता हूँ कि मुफ्ती साहब अच्छे उसलूब में मुहज़्ज़ब गुफ्तगू करेंगे, हवाले पेश करेंगे। और मलिक साहब से भी यही कहता हूँ कि अगर कोई गलत बात हो तो आप रिकॉर्ड करा सकते हैं, आप हमें कह सकते हैं कि इसने ये गलत बात की, लेकिन हवाला पढ़ना, हवाले से बात करना, इसे तो आप गलत नहीं कह सकते। तो बहरहाल जी अब मलिक साहब, अफजल साहब मैं कोई 5 मिनट के लिए जी जाऊंगा, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आप गुफ्तगू शुरू कराएं, जी मैं आता हूँ अभी। जी ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब असल मेरी साहब आपसे ये सिर्फ स्टॉप इतनी वॉच है गुजारिश है मेरे कि पास, किसी आप को गुफ्तगू डायरेक्टली शुरू करवाएं। हाँ हवाला जी ठीक है। मलिक साहब आप आए जी, आपका और मुफ्ती साहब का टाइम हम 1 on 1 लेट मी ब्रिंग यू बोथ विंडोज हियर। जी मलिक साहब आ अभी गए सुने, हैं। मुफ्ती साहब आप थोड़ा सा टाइम टाइम मुझे दे दें, थोड़ा टाइम दे दें प्लीज। जी आपका टाइम शुरू होता है 2 मिनट में लगा रहा हूँ, 2 मिनट उनको मैं पहले दो बात तो मिनट तू क्लियर आधा करने घंटा देना दो तकरीर मिनट करके दो दो मिनट 2 मिनट अफजल भाई। ना, मैं होस्ट भाई मुझे थोड़ा दे दे, टाइम दे दे। अफजल भाई वो पहले आपसे बात करना चाहते हैं, मुफ्ती जी जी साहब से मुनाजरा मैं जी कर जी लेता हूँ। मुफ्ती अच्छा साहब को मुफ्ती जो साहब मुनाजरा आया है वो मैं इनकार मुफ्ती कर साहब देता उनको हूँ जी। मुफ्ती साहब उनको बात कर लेने दें। 2 मिनट बात करने के बाद उनका टाइमर फिर ऑन करते हैं 2 मिनट प्लीज। उनको चूंकि काफी देर उन्होंने सुना है आपको, लेट हिम हैव हिज से। जी मलिक साहब आप बोले। बात ये है प्यारे भाई कि उन्होंने इतनी देर बात की जमात अहमदिया के खिलाफ और आप लोग सुनते रहे, मैंने एहतजाज भी किया कि बात तरीका ये नहीं होता, घर में नहीं बैठे हुए आपने अहमदियों को दावत दी हुई है, हम आपकी ब्राड पर आए हुए हैं, उन्हें कहें एक एतराज़ उठाएं और उसका जवाब हमसे लें। शर्त एक है, मिर्ज़ा साहब की 83-84 किताबें पूरी इकट्ठी करके इधर ले आओ, मैं अकेला उसका जवाब दूंगा। शर्त एक है कि जो ये तहरीर पढ़ेंगे
مفہوم اس کا میں بتاؤں گا، میں ان پر ایمان لے کر آیا ہوں، مرزا غلام احمد علیہ السلام پر، میں ان کا مفہوم بتاؤں گا، مفہوم میرے جی بتانے کے ملک بعد صاحب، وہ ان کے آپ سے درخواست ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ درود السلام کا کنٹروورسی ہے ہماری براڈز کے اوپر، اس کی پابندی بھی ہے، تو اگر وہ ہوگا تو پھر گفتگو آگے چل نہیں سکتی، تو میں اس لیے ہمیں اجازت چاہوں اپنے گا، عقیدے کا میں ایسی براڈ پر لعنت ڈالتا ہوں جو مجھے درود السلام سے روکے، اپنے پاس رکھو سنبھال کے، اور کوئی بھی احمدی ادھر نہ بیٹھے جتنے افضل صاحب آپ نے بھی یہ پابندی لگائی ہے، یہاں پر بھی ہم درود و سلام نہیں پڑھ سکتے؟ کالو جی افضل صاحب صاحب جی دیکھیں، ہاں وہ بات یہ ہے کالو صاحب کہ آپ کا اپنا ایک عقیدہ ہے ٹھیک جو ہے آپ کو رکھنے کا حق حاصل ہے، ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے اپنے عقائد ہیں جنہیں رکھنے کا ہمیں بھی حق حاصل ہے، اور عقیدہ آپ کو رکھنے سے بھی تو کسی نے منع جیسے نہیں میں کیا۔ نے کہا ہے کہ آپ اسی طرح آپ کو اس بھی کا میں خواندہ افضل بشارت یہی بھائی کہنا جواب دے چاہیے دوں، جیسے میں جواب دے دوں جی افضل بھائی، جی 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 میں جواب دے دوں اگر جی جی اجازت ہے۔ نہیں میں افضل صاحب سے دیکھیں پوچھ رہا ہوں بات جناب، یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے کسی چلے مفتی جگہ، صاحب انہوں نے میں ایک منٹ میں افضل انہوں صاحب نے مجھ سے سے بات سیدھا کر سوال رہا ہوں۔ پوچھا، میں ڈائریکٹ مجھے جواب دینے دے افضل بھائی، میرے جواب دے۔ جواب کے بعد افضل بھائی یہ دیکھیں، آپ علیہ کنٹینیو السلام رکھیں کا گے۔ جواب میں دینا چاہتا ہوں، میں نے افضل صاحب سے بات کی علیہ ہے، مفتی السلام صاحب کا وہ میں کالو جواب صاحب دینا نے مجھ چاہتا سے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہاں ہے، میں دے دوں تاکہ ان کو آپ سے میں تشنیع نہ احمد رضا رہے خان کہ بریلوی میرا صاحب کا موقف کیا پوچھتا ہے، ہوں، میں اس کا اپنا جواب دیں۔ موقف جی میرے موقف کے اوپر انہوں نے سوال کیا۔ عمران سے بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے، اور میرا عقیدہ ہمیشہ سے پہلے بھی یہی تھا، یہ جب ٹھیک سے ہے یہ کنٹروورسی چلی ہے ٹک ٹاک اوور، میرا اس وقت سے بھی ریکارڈڈ کلپس موجود ہیں جس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ درود و سلام کسی شخصیت پر بھی پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے اور گناہ ہے ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، لیکن میری ایک قرآن حدیث کے اپروچ تھی مطابق ڈیفرنٹ فریڈم آف سپیچ کی۔ میرا پوائنٹ سن لینا میرا پلیز، اگر جواب میں اپنی زبان میں جواب دے دوں تاکہ کلیئر ہو جائے۔ اس میں فریڈم آف سپیچ کا ایک پہلو تھا جس میں مجھے اشکال رہا، لیکن الحمدللہ وہ بات میرے ذہن میں بالکل عیاں اور کلیئر ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے اوپر مجھے الاؤ نہیں کرنا چاہیے، وہ چونکہ پہلے الاؤ ہو رہا تھا اور وہ میری عقیدے کی بھول تھی، اس کو میں نے اپنی اس کے اوپر اصلاح کی ہے، چلیں لیکن ٹھیک ہے افضل عقیدہ میرا صاحب، پہلے بہت بھی وہی شکریہ، تھا، پھر صرف اس کے اوپر اس کے اوپر ٹھیک انفورسمنٹ نہیں تھی، صرف اس ٹھیک کے ہے اوپر افضل صاحب، انفورسمنٹ نہیں تھی جی۔ آپ اپنا عقیدہ رکھیں، اچھا آپ کو بات یہ ہے اجازت کہ ہے، یہ جہاں مرزا پر یہ نہ قادیانی ہو ہم سے ہیرا بات منڈی نہیں ہو کے اندر سکتی۔ اس موضوع احمد پر رضا عمران خان خان بریلوی صاحب مجھ سے خود جو بات ہے کرنا وہ چاہ ہیرا رہے منڈی تھے، کی پیدائش تھا، آپ خود ہیرا منڈی کی پیدائش نہیں ہیں، میں نے، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں کرنا چاہتا ہوں احمد رضا مرزا قادیانی ہیرا منڈی میں، بلکہ یہ آج کر لیں، آج کہ ڈوڑ جی جی، یہ جو صاحب ابھی بول رہے تھے امام محمد رضا خان، تو وہ حوالے پیش کریں، اسی طرح امام محمد رضا کے حوالے پیش کریں، ان کے خلفاء کے حوالے پیش کریں۔ مفتی صاحب تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالے پیش کر رہے ہیں، میں تو ان حوالے کے کتابیں پیش کر، خلیفوں کے، ان کے نام نہاد صحابہ کے حوالے پیش کریں، تو آپ بھی حوالے پیش کریں، ویلکم، لیکن آپ نہیں کریں گے، ویسے ہی الزام لگائیں گے۔ جی یہ ہے کہ ادھر دیکھیں کہہ دوں اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کرتے، میں پھر کہہ رہا ہوں، رپیٹ کر رہا ہوں، ہر جگہ رپیٹ کرتا ہوں، آج تک عاجز نے گالی نہیں دی، آج تک میرا ریکارڈ ہے، آج تک گالی، ہاں بات جو کریں گے ہم دلیل سے کرتے ہیں، ہاں اس دلیل کا نام کوئی بندہ گالی رکھ لے کہ تم گالیاں دے رہے ہو، وہ اس کی اپنی سردرد ہے، میری سردرد نہیں ہے۔ اچھا میں علیہ السلام کے اوپر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جائیں یہ بھی چیلنج ہے، پوری جماعت احمدیہ کو چیلنج ہے، جماعت قادیانیہ کو چیلنج ہے، یہ چکو میرا چیلنج، مرزا قادیانی کی کسی ایک کتاب میں مرزا قادیانی نے اپنے لیے علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہو کہ مجھے یہ تم نے کہنا کرنا ہے تو تمہیں اس کے اوپر ہم انعام دیں گے، لیکن مرزا نے کیا کہا ہے اپنے لیے وہ میں بتاتا ہوں۔ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، وہ کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار، وہ کہتا ہے میں یہ ہوں، مجھے یہ کہا کرو۔ کرم خاکی گنڈوئے کو کہتے ہیں، گنڈویا، نہ آدم زاد ہوں، میں بندے دا پتر ہی کوئی نہیں، نہ آدم زاد یعنی آدم کی اولاد میں نہیں ہوں،
وہ کہتے میں بندے دا پتر نہیں, مینو بندے دا پتر آئندہ تو مننا نہیں کسی نے. ہوں بشر کی جائے نفرت جو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے. مرزا قادیانی کہتے میں وہ ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مرزا قادیانی یہ کہہ رہے اپنے آپ کو, یہ لہ سلام ڈال لیتے ہیں بیچ میں. بھائی لہ سلام تو کہیں نہیں مرزے نے کہا. مرزے نے تو یہ کہا ہے کہ میں وہ شرمگاہ ہوں تو گنڈویا ہوں اور میں بندے دا پتر نہیں. حوالہ میرے ذمے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگر یہ بھی بات میں نے اگر غلط کی ہو, محترم علماء کرام بھی بیٹھے ہیں, بڑے باشعور ذی شعور صاحبان علم و آگہی موجود ہیں, نیچے بھی بیٹھے ہیں. میں اگر غلط بات کرتا ہوں مجھے بتائیے. تم گالی دے رہے, گالی نہیں دیتے ہم, دلیل سے بات کرتے. اور یہ بات بھی پتہ ہے کہاں پہ؟ براہین احمدیہ کے اندر ہے. اور براہین احمدیہ کتاب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ مجھے الہام ہوئی ہے, یہ الہامی کتاب ہے, یہ میں نے نہیں لکھی. تو پتہ کیا چلا کہ مرزے کا خدا جلاش, مرزے کا خدا کالا, مرزے کا خدا کالو اس کو وہی کر کے کہتا ہے کہ اے مرزے قادیانی تو تے بندے دا پتر ہی نہیں, تے تو انسان کی شرمگاہ ہے, تو ایک گنڈویا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ الہامی الفاظ ہیں, یہ الہامی القابات ہیں. تو قادیانیوں کو تو چاہیے کہ بڑے فخر کے ساتھ مرزا قادیانی کو ایک گنڈویا کہیں اور کہیں کہ حضرت مسیح صاحب جو تھے وہ بندے دے بچے نہیں تھے, بندے دے پتر نہیں تھے, چونکہ یہ الہام ہوا تھا, الہامی عبارت تھی. اور وہ جی مفتی صاحب یہاں یہ بھی وضاحت کر دینا کہ یہ جلاش, کالا, کالو, یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے خود یہ نام لکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. سیاروی صاحب بڑی سونی آپ نے تعبیر فرمائی ہے. آجز کی اس میں موضوع کوئی کی قادیانی جو جاننے والا نہ ہو وہ غصے ہو رہا ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. غصہ نہیں اسی انہوں کرن دیں نا, غصہ نہیں. ایمی بلڈ ہائی ہو جائے گا, وہ پھر غصے کے اندر بندے کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, دماغ کی شریانیں پھٹ جاتی ہیں. مرن نہیں تو اسی دیں, مرن نہیں دیں. علاج ہے ساڈے کول. کتاب پوری لکھ دی ہے قادیانی توحید, 256 صفحات کی, نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے, ہارڈ کاپی بھی موجود ہے, اور دونوں فری ہیں, پیسے چ نہیں, مفت تقسیم آس. صاحب یہ کتابیں کہاں سے ملیں گی؟ السلام علیکم نیٹ کے اوپر ورحمۃ اللہ موجود ہے وبرکاتہ. باجی, نیٹ کے اوپر موجود ہے میری باجی. اگر چاہیے ہو تو میرے اسی آئی ڈی کی بایو کے اندر میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہے, اس پہ رابطہ کوئی بھی کر لے تو میں پی ڈی ایف بھیج دوں گا. شکریہ, جزاک اللہ. ہاں جی باجی, الحمدللہ تقریباً کوئی 40 سے زائد میری کتابیں ہو گئی ہیں جی. اچھا سنیے گا, اس کتاب کے اندر ایک بات کہ کالا, کالو, یلاش, مرزا قادیانی کے 6 خداؤں کے نام یہاں لکھے ہیں, جو مرزا کہتا ہے کہ یہ میرے خدا ہے. یلاش, کالا, کالو, وتر, سائکا, علی, 6 خدا. یہ اس کے اندر آپ پڑھیں گے دلائل کے ساتھ. اچھا جو بھی بات کی ہے میں نے اصل سکین بھی لگایا ہے اپنی طرف سے. میری ہر کتاب کا مزاج ہے کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں بیچ میں سکین لگاتا ہوں اپنی طرف, تاکہ کوئی یہ نہ کہے اچھا پھر پورا صفحہ میں لگاتا ہوں. قادیانی کہتے ہیں یہ بیچ میں تم نے ایک لائن پڑھی ہے, آگے سے 2 لائنیں, پیچھے سے 2 لائنیں پڑھو, بات پھر سمجھ آئے گی. میں نے کہا پورا صفحہ ہی چکو, دیکھی جائے گی. پھر اسی کتاب کے اندر مرزا قادیانی کی زندگی کا ایک ایسا رخ آپ کے سامنے آئے گا کہ شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. کہ یہ قادیانی لوگ, مرزا قادیانی جب زندہ تھا اس کو خدا مان کے اس کو سجدہ کیا کرتے تھے. مرزا قادیانی روکتا نہیں تھا, مرزا قادیانی ان کو شاباش دیتا تھا, اور جب مرزا قادیانی مر گیا اس کی قبر کو سجدہ کرتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ माशाल्लाह। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਰਾ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। और सलाम का जवाब दे मुफ्ती साहब, कसम से आप लोग क्यों दावा कर जाते हैं कि आप लोग कुफार में से? वेट कर भाई लें, ये वेट कर लें। उसूल है, अबू आदाब मरवान के उसूल साहब, है कि जब आप अबू मरवान साहब एक जवाब आपकी दो। बात करवाता हूँ मैं मुफ्ती ये साहब से। क्या नहीं है नहीं, मैं तो मरवाना? यार मैं शर्म आपका आ रही तारफ मुफ्ती करवा साहब सलाम को दूं। जवाब वो देने एक में। मिर्जा का ये हाल है। मरवाता था और एक क्या नहीं नहीं सलाम नहीं में तुम क्या कहते हैं? जलील नहीं रूम नहीं में नहीं बैठ के कि सलाम को जवाब अच्छा नहीं देना मैंने। यार अबू मरवान साहब आपका तारफ करवा लो, आप नहीं होल्ड नहीं, कर तारुफ लें। की यार अबू बात मरवान में साहब, देखिए आजाद साहब, अबू एक मरवान छोटी सी बात है, जब कोई सलाम करता यार है तो उसका जवाब देना आपका चाहिए। सलाम आ गया, लेकिन आप प्लीज आए हैं तो देखें, डेकोरम को तो फॉलो करें ना मरवान साहब। मैं डेकोरम को फॉलो कर दूंगा, मैं बात माइक अभी खुद चल म्यूट रही लगा है दूंगा। बीच में। नहीं फॉलो मैं नहीं कह कर रहा रहे हूँ ना आप। मुफ्ती साहब को कह दें कि मुफ्ती भाई आप डिसरप्ट कर रहे हैं ना मरवान साहब, आपकी वो बात अफजाल करवाते साहब एक मिनट सुन तो ले, अर्ज मैं बस एक बात सुन ले। मेरे हिसाब से दीन इस्लाम ये कहता है कि जब कोई सलाम करता है तो उसको जवाब देना चाहिए। डेकोरम जी की ठीक मिसाल है, यहाँ पे जी नबी ठीक है प्यारे भाई, आपका सलाम आ गया, आपका या जवाब भी तो हो गया मुफ्ती है। साहब ये दावा कर दें कि ये नबी अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानने वाले हैं, या तो ये अपने अबू उलमा से मरवान ज्यादा साहब जानने बात वाले हैं। सुन लें। अबू जी मरवान से आलमी साहब साहब बात बोले। सुन लें, बात सुन लें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सलाम का हुक्म बताया है वहाँ उसके आदाब भी बताए हैं। जी जी कहाँ सलाम करना है, कहाँ नहीं करना। जी। मजलिस में आए, वहाँ वाज हो रहा है, और बात हो म्यूट ना रही करे है, कोई, सालवी तबलीग साहब हो बात रही। करें। सुन ले जी ना, जी बात सुने। अब जी जी, आपको मैं तो सुनने आपकी की बात नहीं मरवान सुना साहब अगर आप डेकोरम फॉलो नहीं करना तो फिर रिमूव करना तो एक सेकंड की बात है, बात कर तो दे आए अफजाल साहब, आप वैसे भी इंटेंट आप करें। लोग के अंदर इनसे हिम्मत थोड़ी सी नहीं है ना, बात इधर करना कर चाहूंगा ही दे। अफसर भाई, इनको जाने ना दीजिएगा। जी। इनके तो नाम के नबी ऊपर रहमत मैंने एक पूरा सल्लल्लाहु रिसाला अलैहि लिखा है वसल्लम ने और बताया कि जब कोई मैं बात ये कर इसके रहा ऊपर हो बाद तो में वहाँ बात करता सलाम हूँ, नहीं करना। बाद में बात करता जी 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 जी, बोले बोले सालवी साहब, आप बोले, आप बात जी, कर मैं रहे थे। यही बता रहा हूँ कि नबी जी जी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी सलाम का जहाँ हुक्म दिया है वहाँ जी आदाब भी बताए हैं। आपने फरमाया फलां जगह सलाम करना है, फलां जगह जी नहीं करना। जिस तरह आपने हुक्म दिया इसी तरह आपने कई जगह से रोका भी है। तो उन्हीं में से एक मकाम है कि अगर मजलिस में जाएं, वहाँ बात हो रही है, गुफ्तगू कर रहे हैं लोग, तो आप जी जी वहाँ खामोशी से बैठ जाएं, वहाँ सलाम न करें। जब जी मौका जी। हो तो फिर सलाम करें। अच्छा मोहद्दीन सालवी साहब, इस चीज से मैं थोड़ा सा कंफर्म भी कर लो आपसे। अगरचे मैं किसी मजलिस में आया और सारा मैंने रुख ही सलाम बदल कर देता है। दिया, मैं चंगा नहीं, ओ मैं मुफ्ती साहब होने एक लगा मिनट क्या भाई, यार सुने दीन अब इस्लाम अबू उन्हें के जेडे मरवान मिशन मुफ्तियान साहब, है है आप बात लोग। सिखा खत्म दिया हो नहीं गई। वो मिशन च कामयाब हो आप गए, यार ठहर दीन सारा जाए। इस्लाम रुख के ही बदल मुफ्तियान भाई, मैं सारा रुख ही बदल देता है। नहीं वो अच्छा डिस्टर्ब करने खासा आए मैं हैं। वो कादियानी तौहीद पे बात कर रहा था और सारा रुख ही बदल ए कादियानियत तरीका है वारदात। जी जी, अब जारी मसीह रखें मऊद, मौलवी साहब। मसीह मऊद है, मसीह मऊद। सर सर छोड़ें उसको, आप जारी रखें। अच्छा तो अभी मुझे लग रहा है अभी कोई यहाँ पे खातून है, खातून बैठी है, कोई खातून बैठी है शायद। तो बहरहाल वो फिर थोड़ी सी गुफ्तगू अजीब सी हो जाएगी इसके ऊपर। बहरहाल मेरा रिसाला मिर्जा कादियानी सुदूमी ये लाजमी पढ़िएगा और सब कुछ वैसे इसके अंदर आ गई, ये पढ़िएगा। मेरे व्हाट्सएप पे राब्ता करना है आपने और मेरी किताबें लें मुझसे, तलब करें, मुफ्त मिलेंगी और पढ़िएगा, खुद पढ़े, खुद कादियानी किताबों का मुताला करें। हम आपको दावते में मुताला कुतुबे कादियानियां देते हैं, करिए बात और पढ़िए, मुताला करिए, तहकीक करिए। आपको पता ही नहीं है, तुम लोगों के मुरब्बियों ने तुम्हें सिर्फ एक बात बताई है कि बस नारा जाके मार दो, मौलवी झूठ बोलता। बस यार मौलवी जब ये कह रहा है कि मेरी एक भी बात को झूठा साबित कर दो, मुंह मंगा इनाम दूंगा, तो फिर इनाम क्यों नहीं लेते? वो यार चल मिसाल है 256 सफे ने, तो चल एक सफा ही गलत होएगा तो एक सफा ही वहा के ते तुसी इनाम ले लो। चलो एक सफा नहीं छाड़ यार, एक सफे के अंदर तकरीबन कोई 17-18 लाइनें होती हैं, कोई एक लाइन ही गलत साबित करके ते इनाम ले लो। साडे कोल हिम्मत क्यों नहीं करते? करो ना हिम्मत। ये अपने किबला सियालवी साहब बैठे हैं, इन्होंने रद्दे कादियानियत के ऊपर तारीख की सबसे बड़ी किताब लिखी है मेरे इल्म के मुताबिक और मेरे नॉलेज के मुताबिक। इतनी बड़ी, इतनी जखीम और इतनी
احاطہ کرنے والی تمام موضوعات کا ایسی ابھی تک کوئی کتاب میں نے نہیں دیکھی. یہ مرزا قادیانی انسائکلوپیڈیا تقریباً 1400-1500 صفحات ہیں کتاب کے، اور مجھے تو نہیں پتا، بہرحال میں ایک آئیڈیا ہی لگا سکتا ہوں. جب 1400-1500 صفحات ہیں تو اب ایک ایک صفحے کے اوپر دیکھیں، میں نے یہ صفحہ نکالا ہے، صفحہ نمبر 646 ہے. 1 2 3 4 5 حوالے دیے ایک صفحے پہ، تو آپ اگر 1400 کو 5 سے بھی ضرب دیں تو کتنا حوالہ بنتا ہے؟ اور یار مثال 5-6 ہزار حوالہ اگر اس کتاب میں موجود ہے، کوئی ایک حوالے ہی غلط ثابت کر دیو یار، کوئی انعام چکو یار، ہمت کرو نا یار. کہ یہ کون سا طریقہ ہے جی؟ مولوی جھوٹ بولتا، مولویاں گالاں کٹدا، مولوی گندی زبان استعمال کرتا، مولوی جھوٹ بولتا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہمت کیا کرو، ہمت. مرزے نے صحیح کہا تھا کہ میدان میں نکلنا مخنصوں کا کام نہیں. مخنص ہجڑے جو ہوتے ہیں، مرزے نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہجڑے جو ہوتے ہیں وہ میدان میں نہیں آتے ہوتے. تو تھوڑا پھر ہمیں بھی ٹائم دیں، پھر اگر 1 آور پھر باتیں سننی ہے. جی مفتی صاحب، جماعت کی طرف سے علی صاحب آئے ہیں اور واٹر بھی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں. علی بھائی آپ آ جائیں، ٹائم الاٹ کر کے ایکولی مفتی صاحب سے ٹچ کر لیں. نہیں، میں اجازت لینے لگا تھا، میں آیا تھا راجہ اجازت لینے لگا تو ان کی بات نہیں مفتی صاحب، یہ ایسے پھر یہ بہت وہ گل نہ کریو تو انہیں میں جواب دینے آیا تھا، تو اس میں اتنا نہیں فرشتے نہ نازل ہو جان تواڈے تے ساڈے تے. مفتی صاحب انہیں بولنے دیں، آپ اس طرح نہ کریں انہیں. جی مفتی شاؤٹ نہ میری کریں. آپ کی بات دیکھیں، میں آیا ہوں ہوش سے بات کی ہے، بیچ میں آپ یہ مناسب باتیں ہوتی ہیں؟ آپ بتائیں ذرا، ہوش سے میری بات شروع ہوئی ہے، بیچ میں آپ نے انٹری ڈال دی ہے، ایسے بات ہوتی ہے؟ یا میں نے مناسب نامناسب الفاظ آپ کے لیے بولے بھی ہوں؟ جی آپ بولیں، آپ نہیں کریں گے مفتی صاحب؟ جی علی بھائی بولیں آپ. تو میں ان کے لیے آیا تھا، اس فائن نیکسٹ ٹائم ان سے بات ہو جائے گی، کیوں ادھر وہ 1974 کی بات چل رہی تھی، اس میں سدھو بھائی نے وہ وائٹ پیپر بولا. جو وائٹ پیپر تھا وہ ضیاء نے 1977 اسمبلی کے لیے جی علی بھائی وہ بات آ گئی ہے، ہم اس ٹاپک سے آگے کافی موو آن ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا، میں پھر جی اجازت راجہ صاحب آ جائیں، آپ کا ان سے 1 on 1 کروا دیں گے آپ پلیز. ضرور. تھینک یو بھائی. یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر کیا ہوا نہیں ہوا چھوڑو یار، چھوڑ دیں یار. مرزا صاحب کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے یار؟ چھوڑے یار اسمبلی کو. مان لیا تمہارے اوپر ظلم ہوئے، ستم ہوئے، غلطیاں ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرزا جی کی کتابیں پڑھیں، کتابیں کھولیں. جی وعلیکم السلام، شاہ رخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ. کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جماعت کی طرف سے مفتی صاحب شاہ رخ صاحب آئے ہیں، ان سے انڈلج کر رہے ہیں. یہ بات کریں گے جی شاہ رخ میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ، مجھے لگ رہا ہے. جی میں میدان میں نکلوں گا الحمدللہ. اچھا مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے آپ سے. میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی اننے وجہ ایسا کیتے نے، وہ سوال کدھر، انہاں دے جواب کدھر جانے نے؟ جڑے تواڈے آن تو پہلے اننے بڑے پٹاری کھلی یہ سوالات دی تے وہ کدھر جانے؟ وہ بھی پٹاری وہ بھی جواب دیں گے. کیا آپ اس قابل نہیں آپ سے وہ بات پوچھی جائے؟ نہیں بلکہ وہ ہی نہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں، ان کے ہی ابھی جواب دے دیں. آپ قابل نہیں ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں. مان کے میں قابل نہیں، میں نہیں پوچھتا. مرزا جی ہی رامنڈی کے اندر پہنچ گئے ہیں اس موضوع پر بات. میں کہہ رہا ہوں آپ اس قابل نہیں ہیں، بول لیں. میں کہہ رہا ہوں آپ بول دیں، میں اس قابل نہیں، میں سوال نہیں کرتا. کہ ان کو ہیرا منڈی سے تھوڑا سا نکالے، لکھی طوائف کے کوٹھے سے نیچے اتارے. یہ دیکھ رہے ہیں نا کتنی غلط بات کر رہے ہیں. یہ ٹھہریں شاہ رخ صاحب، مفتی صاحب آپ بھی خاموش ہوں. میں چاہوں گا کہ آپ کوئی باہم مل کر کوئی ٹاپک طے کر لیں نا. مثلا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی صاحب کی کتابوں پر بات کریں، تو اگر کوئی ٹاپک طے کر لیں اس حوالے سے. مفتی صاحب کا نہیں، آپ کوئی بتائیں کون سا ٹاپک
मिर्जा साहब के हमारे नज़दीक बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ अंबिया कराम की, तौहीन उलूहियत है, इसी तरह उनके जितने इल्हाम हैं वो झूठे हैं, हमारा ये दावा है। इनमें से कोई टॉपिक ले लें, उस पर मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू हो जाए। चलें सियालवी साहब बात सुने, आप अच्छे तरीके से चले थोड़ी सी बात करते हैं। मैं एक सवाल है, फिर जो कहेंगे मैं वही बात करूंगा हर टॉपिक पे। मेरा एक सवाल ये है, क्या कोई नबी जालिम हो सकता है? चले इसी जी मौजूद पे नहीं कर हो लें, सकता। इसी मौजूद पे सियाली साहब मेरी डिबेट क्या करवाइए इसी मौजूद। यार नहीं एक मैं सियालवी साहब ना, से बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। ना करे, फिर मजा अच्छा नहीं यार, आता। ये बड़ा जब मैंने डायलॉग सवाल सुना है, किया तो मुझे जवाब कादियानी को चाहिए। जब पकड़ोगे क्या ना, कोई नहीं, नबी नहीं, जालिम हो नहीं, नहीं, सकता है? चलो मुफ्ती क्या साहब कोई अभी नबी एक जालिम हो दम सकता है? यूटर्न मुझे जवाब लेगा, एक दें। दम यूटर्न। जी नहीं, नबी यूटर्न बिल्कुल नहीं मैंने लिया। बिल्कुल जी जुल्म नहीं बताएं। कर सकता, ये गलत है बात। नहीं, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो मैं जालिमों से हूँ, तो वो तो एक नबी तो जालिम है फिर। हेलो ਅਸੀਂ ਰਮਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ नहीं नहीं आप सुने वो तो जालिम थे। सुने जवाब दें सुने मुझे। ਨਹੀਂ ਗੱਲ सुने ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ। वो कह रहे हैं मैं ਜਾਓ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ वो ਜੇ ਇਹਨਾਂ कह ने रहे ਗੱਲ मैं नहीं जालिमों अच्छा, में मुफ्ती था। साहब ठहर जाए। कह रहे हैं मैं जालिमों में से था। वाइफ अच्छा मैं ठहर कह जाए रहा हूँ एक मुफ्ती साहब, नबी ठहर जालिम जाए कैसे है, ये मुफ्ती तो साहब, साबित ठहर करें जाए। मुझे। वो कह रहे जी हैं मैं शाहरुख जालिमों में से था। साहब, शाहरुख साहब बताएं बताएं। आपने जो कुछ कहा है आप नहीं समझ सकते। वो हजरत मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, आप जवाब दें क्या एक नबी जालिम हो सकता है? हजरत यूनुस के बारे में बताया ना। जी जी बोले। जी इसका जवाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि नहीं, मिर्जा साहब के पीछे ना छुपे, आप जवाब फिर दें। मिर्जा पीछे ना साहब की छुपे। बात नहीं शाहरुख कर रहे। साहब आप नहीं, शाहरुख साहब आप जब आप शाहरुख मिर्जा साहब साहब को मानते ही नहीं है तो उनकी बात शाहरुख साहब ठहर जाएं, आपने सवाल किया है, अब जवाब आप उनको लिख के ना दें कि वो कौन सा जवाब दें, उनको जवाब देने दें अपनी मर्जी से, जो भी उनको रेफरेंसेस मिलेंगे उन रेफरेंसेस से वो जवाब देने को उनका हक है, ऐसा ना करें प्लीज। जी शाहरुख साहब यार इंटरप्ट तो ना करें, एक बात तो करने कोई गल करना मैं कोई गलत बदतमीज नहीं हूँ, मैं बात नहीं दे, म्यूट ना करें म्यूट ना जी करें, इन्हें कर लेने दे यार, बात ये जो तो गलत बात है, म्यूट कर रहे हैं। मैं ये शाहरुख कह रहा हूं, साहब आप देखिए, अपनी बात मैं ये कंप्लीट करें, लेकिन इंटरप्ट ना करें दूसरों को भी। जी कंटिन्यू। बात करने देंगे तो फिर है ना। मैं ये कह रहा हूँ, जब आप एक शख्सियत को नहीं मानते तो आप इस्लाम की रूह से, जो आपके पास इल्म है इस्लामी रूह से, आप अपना जवाब दें। आपका पॉइंट क्वेश्चन आ गया, दे दिया, आपका सवाल आ गया है, उनको किबला सियालवी साहब जवाब देंगे। मुझे जी मैंने जवाब दे दिया, बिल्कुल कोई नबी जालिम नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जब कोई नबी अर्ज करता है तो वो आइज़ी और इनकिसारी के साथ अपने आप को पेश करता है, तो ऐसे लफ्ज हो सकते हैं, तो आप उसको हकीकत पर क्यास नहीं कर सकते। जैसे हम आए रोज दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन मैं स्याकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, तो ये अल्फाज ये बंदा अपनी आइज़ी के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में आइज़ी का मुजाहरा करता है, तो उसको आप हकीकत पे क्यास नहीं कर सकते। मिर्जा साहब ने भी बार बार अपने आप को खाकसार और ये लिखा है। जी मुझे मौका दें, मैंने कहा आपकी बात हो गया, मुझे मौका दें। सियालवी साहब देखें, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत आपकी बात पसंद आई। तो कोई नबी जालिम नहीं हो सकता, वो आजिज़ी में इनसारी में ये दुआ करता है। तो ये किरमे खाकी का जो शेर पढ़ते हैं ना ये मुफ्ती साहब, सही है, तो मैं आदम ज़ात नहीं, तो मिर्ज़ा साहब ने ये भी एक आजिज़ी और इनसारी में ये दुआ है, तो आप लोग इसको गलत पेश करते हैं। जिस तरह अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की भी एक आजिज़ी और इनसारी में ये दुआ है ना, तो मिर्ज़ा साहब ने ये जो शेर लिखा है ना, ये भी आजिज़ी और इनसारी में लिखा है। तो अगर आप इस शेर को गलत लेंगे तो फिर हम ये कहेंगे तो एक नबी जालिम है, तो मैं ये फिर कह सकता हूँ तो एक नबी जालिम होते हैं, ये मुझे भी हक है। सही है। बात ये है कि हम अभी वो नहीं, मैं फिर कहूँगा नबी जालिम होते हैं, सुन ले, ये नबी जालिम होते हैं। जी मुफ्ती साहब सियालवी साहब को कंक्लूड कर लेने दें इनके साथ प्लीज। सुन ले, मुफ्ती साहब सियालवी साहब
शाहरुख साहब प्लीज सुन कर लें, जी 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 सर आप ये नहीं कह सकते नबी जालिम है, आप ये कह सकते हैं कि फलां नबी ने अपने आप को अल्लाह ताला की बारगाह में जालिम कहा है, आप ये कह सकते हैं। तो ये किरमे खाकी का मिर्जा साहब जो किरमे खाकी का जो शेर पढ़ते हैं वो भी आजिज़ी और इनकसारी में लिखा गया है, उसको लोगों के सामने ये गलत पेश करते हैं, सही है, इसीलिए ये हदीस में है। तो आखिरी क़यामत के नजदीक उलमा बंदर और सूर होंगे, बस मेरी बात खत्म है। आप बंदर मुफ्ती मुबशर बंदर और सूर खनजीर की औलाद है, मुझे नीचे फेंके जी। अब आप ज्यादती कर रहे हैं। सियाली साहब एक सेकंड दीजिए, मैं दिखाता हूं। मुफ्ती साहब एक सेकंड नहीं, अफसर साहब हो उसने पूछिया ना, अफसर साहब मैंने जवाब दा हक है जी बिल्कुल है, 100% जवाब, 100% जवाब दे दूं भाई, सियाली साहब अगर इजाजत देती है। जी जी दे, बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, वो कहते हैं जैसे को तैसा, और इस्लाम भी हमें उतनी इजाजत जरूर देता है कि एक थप्पड़ अगर तुम्हें कोई मारता है तो एक तुम मार सकते हो, तो कम से कम एक थप्पड़ का जवाब फिर मैं एक थप्पड़ तो दूंगा ना। बंदर सुवर हमें नहीं कहा, बंदर सुवर खुद मिर्जा साहब ने तुम लोगों को कहा है कि तुम हो जमाते अहमदिया के लोग बंदर सुवर हैं, समझ आई कि नहीं? हवाले मैं दे देता हूं आपको, पटारी खोल जा, पटारी खुल गई है, ये ले। अखबार का नाम है पिगामे सुलह, 7 अप्रैल और 1934 का शुमारा है, सफा नंबर 15, कालम नंबर 3 है। तब आपने नज़ूलुल मसीह में से हजरत मिर्जा साहब का वो रोया पढ़ा जिसमें हुजूर ने लिखा है कि मैंने देखा कि मैं एक जंगल में हूं और मेरे इर्द गिर्द बहुत से दरिंदे, बंदर और सुअर, बंदर और सुअर, बंदर और सुअर वगैरह है। और इससे इस्तदलाल ये किया कि ये जमाते अहमदिया के लोग हैं। मैं नहीं कहता, आपके मसीह मऊद फरमाते हैं कि ये जमाते अहमदिया वाले अहमदी लोग, कादियानी लोग, मरज़ई लोग बंदर, सुअर, खंजीर हैं। अब ये जो बात मैंने की है अपनी तरफ से तो नहीं की, अभी कोई बंदा उठ के कहे तुम गालियां निकाल रहे हो, और ये जवाब है इन्होंने जो मुझे कहा कि तुम बंदर सुअर हो, तो मैंने दलील के जरिए इनको जवाब दिए। जी वाटर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अफजल भाई, मुफ्ती साहब आपकी इजाजत से एक, क्योंकि यहाँ पे जी वाटर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी राइज आप मुझे दूर रखना चाहते हैं मेरे मुफ्ती साहब से। अफजल भाई नहीं और करें वाटर साहब, दूर रखना चाहते हैं मुझे मुफ्ती साहब। वाटर साहब अफजल भाई, इज दिस अफजल भाई बताएं मुझे, आप अपने ईमान से बताएं, इज दिस नॉट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ? कल ये लोग आए, इन्होंने तानो तशनी की, हमने बर्दाश्त की, फिर इन्होंने मुसलमानों को बगैरत का, हमने बर्दाश्त किया, आज इन्होंने जनाकार और शराबी का, उसके बाद इन्होंने शातिमियत की, हमने बर्दाश्त किया, और कल इम्तियाज़ भाई को सूर बोला और आज हमारे मुफ्ती साहब को सूर बोला। वही चीज़ हुई है। कादियानियों ने कल भी एग्जैक्टली यही रविश अपनाई थी और आपसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा ना होने दें, और आज भी एग्जैक्टली उसी तदरीजन उसी तरह इन्होंने ये गलत बातें की हैं। पहले जिस तरह इम्तियाज़ भाई को मुतलकन उन्होंने कल सूअर बोला था, आज उसी हदीस, वही हदीस ला के फिर मुतलकन हमारे मुफ्ती साहब को बोला। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते ना अफजल भाई, जरा सोचें बात को, आप देखें ये उनको रिमूव कर रहे हैं अराइज साहब, और मॉडरेटर्स का फर्ज है कि ऐसे शख्स को उसी वक्त रिमूव कर दें। मैंने कब कहा है कि डायलॉग कंटिन्यू करें? अराइज साहब आप मुझे अक्यूज नहीं कर सकते क्योंकि मेरी ये पॉलिसी नहीं है, और ऐसा जुल्म ना करें अफजल भाई, मैं हाईलाइट मैं मुर्तकब नहीं, ऐसा जुल्म हरगिज़ ना करें जिसका मैं हाईलाइट करूं। मैंने कहा था कि अपील करता हूं कि इस आयत के मिसदाक गुफ्तगू करें। मुझे अक्यूज हरगिज़ इस बात का ना करें जिसका मैं गिल्टी नहीं कर रहा। नहीं अफजल भाई मैं नहीं कर रहा, अफजल भाई मैं नहीं कर रहा, नहीं अफजल भाई मैं नहीं कर रहा, मैं माजरत करता हूं, मैं अपनी करता हूं, मैं हाईलाइट कर रहा था इशू। और उस फितनाबाज को और उस तकरीबकार को फौरी तौर पर मैं रिमूव खुद कर रहा हूं जो इस तरह की बदतमीजी कर रहा है। जी अफजल भाई मेरी जुमला गलत ना ले। सुन ले अराई साहब, आपने इल्जाम लगाया ना, मेरी बात आप सुन ले, जवाब सुन ले। दूसरे मॉडरेटर जो नहीं कर रहे रिमूव, वो जुल्म कर रहे हैं इस आयत के ऊपर।
इस आयत के ऊपर जो मैंने लगाई हुई है और आपके पैरों को हाथ लगाकर मैंने कहा था, मैं कैमरा ऑन करके हाथ लगा के आपको कहता हूं कि इस आयत की मिसदाक गुफ्तगू करनी है। अगर कोई मॉडरेटर किसी शातमियत को, किसी गाली को रिमूव नहीं, मैंने कहा था कि मैं ब्रॉड क्रैश कर दूंगा जो इनको गाली देगा, आप गवाही दें, मैंने कहा था या नहीं? क्या मैं गालियां निकलवा के ब्रॉड को कंटिन्यू कर रहा हूं? मैंने इम्तियाज साहब को कॉल की है, होल्ड कर ले फर्दर रैकेट। राय साहब नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। मैंने इम्तियाज साहब को कॉल की है, उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया है कि इज ही ऑलराइट वेयर ही इज। मैंने सिर्फ उनके नोटिस में लाने के लिए किया है कि स्पेस ब्रॉड आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, शुड आई गो अहेड एंड क्रैश इट, क्योंकि इट हैज गॉन एस्ट्रे। तो अराई साहब जो चीज आप नहीं जानते इल्मे गैब, उसके ऊपर भी मैं मौजूद भी हूँ। ये अगेन मॉडरेटर्स का फर्ज है कि वो रिमूव करें। मैं अकेला बंदा हूँ, मॉडरेटरों की हेल्प इसीलिए ली जाती है कि वो दस्तगिरबान बने अपनी बात की। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अफजल भाई सॉरी, अफजल बात सुन ले मेरी। अफजल भाई एक बात सुन ले, एक जुमला सुनने एक मिनट सॉरी, एक जुमला कहने देना, एक साहिल भाई एक जुमला कहने दे। जी बोले। अफजल भाई, अगर मेरी बात से तासुर गया है कि मैं आपको एक्यूज किया, मैं माजरत एब्सोल्युटली ऐसा ही है, एब्सोल्युटली तासुर यही गया है कि जैसे मैं ये काम करवा रहा हूं और आप मुसलसल सुन रहे हैं। बात सुन ले, मॉडरेटर्स रिमूव करें, आई विल नॉट टेक एनी ओनरशिप किसी गाली की, किसी शातमियत की। राय साहब की माजरत मान लेना, खत्म करें। जी मैंने मान ली। अफजल भाई सुन ले मेरी बात, मेरे से गलत तरीके से जब किबला सियासी साहब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मॉडरेट करें, आप प्लीज मॉडरेट करें, आप मेरी हेल्प करें। यहाँ पे आप भी सुन रहे, मैं माजरत करता हूँ। मैंने सियासी साहब तक को इन्वॉल्व किया कि आप मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये पानी मेरे सर के ऊपर से है। जब मैं मुफ्ती साहब से जो बात सियालवी साहब ने मुफ्ती साहब को कही है, अगर मैं मुफ्ती साहब को कहूंगा तो मेरे ऊपर फतवे लगा बैठे हुए हैं लोगों ने कहा अगर मुफ्ती मुबशर साहब को तुम बोलने नहीं देते इसका मतलब है तुम मिर्जाई हो। मुझे ये कहा जा रहा है राय साहब, तो जुल्म ना करें। एक इंसान बेंडिंग बैकवर्ड जाके आपके साथ खड़ा है, तो ऐसे थोड़ा सा इजाजत है, ना करें ऐसे, ना करें ऐसे। जी बात ये है, जब से मैं बैठा हूं ऐसी